اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں بے باک انداز میں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہماری فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے یا ہفتے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا سچ کے اس مشن میں ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آئندہ کل جمعرات کو اسی چینل پر جو لائیو بیان ہوگا رات میں 9:30 بجے، اس کا بہت اہم عنوان ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ حلال کمانے اور حلال کھانے کے کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں اولاد پر، خود کی زندگی پر، دنیا پر کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ حلال کمانے پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، نبی کتنے خوش ہوتے ہیں، بہت اہم بات ہوگی۔ میں میری بہنوں سے بھی کہوں گا اور اپنے تمام جوانوں سے، تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ آنے والے کل رات 9:30 بجے اس بیان کو اسی چینل پر آپ لائیو ضرور دیکھیے اور دوستوں کو بھی اس دعوت کو شیئر کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے تلنگانہ حیدرآباد سے۔ جی ہاں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پھر بی جے پی کے ایم ایل اے، ودھایکوں اور خبیثوں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے۔ بی جے پی کے ایک ایم ایل اے خبیث، جس سے لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو کہنا، بڑا شیطان قسم کا شخص ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ حیدرآباد کا ایم ایل اے ہے، ودھایک ہے، مسلمانوں میں زبردست غصہ پایا جا رہا ہے۔ آخر راجا سنگھ کو پولیس نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا، 14 دنوں کی عدالتی تحویل میں اس کو بھیجا گیا، لیکن ٹرائل کورٹ نے فوراً ضمانت منظور کر لی۔ بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں، فوراً ضمانت منظور ہو گئی، پارٹی سے سسپینڈ کیا گیا، 10 دنوں میں ان سے جواب مانگا گیا۔ حیدرآباد میں مسلمانوں نے زبردست انداز میں آندولن کیا ہے، کاروبار کو بند رکھا، پولیس فورس تعینات ہے۔ اسد الدین اویسی نے مسلمانوں سے نفرت کو بی جے پی کی پالیسی قرار دیا اور مسلم پرسنل بورڈ نے یہ کہا ہے کہ بد زبانوں کو لگام دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں بتا دوں کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایسے کتے بھونکتے رہے تاکہ ملک کا ماحول خراب ہوتا رہے اور فائدہ حکومت کو ملتا رہے۔ آئیے ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں کے خبیث نے
नुपुर शर्मा की हिमायत की, सपोर्ट किया। जी हाँ, राज ठाकरे ने फिर गोया कि शैतानी हरकत की और नुपुर शर्मा एक शैतान खबीस औरत, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसी शैतान औरत की वजह से मुल्क में बाकायदा बेकसूरों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ और माहौल ख़राब हुआ, तो उस खबीस और शैतान औरत की राज ठाकरे ने हिमायत की, समर्थन किया। राज ठाकरे को बस ऐसी ही सस्ती शोहरत चाहिए, काम वाम इसका कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको बताऊं कि लाउड स्पीकर का मुद्दा इन्होंने ही वो भोंकने का काम किया था, तो अब लाउड स्पीकर के मुद्दे के बाद में हलाल गोश्त के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया। हलाल कारोबार के मुनाफे का एक हिस्सा बराह रास्त दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा बड़ा बयान और बेवकूफ़ी का बयान राज ठाकरे ने दिया है। खैर बेचारा, मैं तो ये कहूँगा कि इस पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि जिनका कुछ काम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि ऐसे ही मुसलमानों का खाने में मज़ा आता है, मुसलमानों का खाओ तो शोहरत भी मिल जाती है, खाना हजम भी हो जाता है, सस्ती पब्लिसिटी भी मिल जाती है। तो मैं तो मुसलमानों से कहूँगा कि ऐसे बेवकूफ़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के सियासी हालात को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के सियासी बहरान का जो मामला है, सियासी रस्साकशी का जो मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि जुमेरात को शिवसेना का जो इंतखाबी निशान है, यानी आइंदा कल शिवसेना का जो इंतखाबी निशान है, तीर कमान, इसको लेकर मुख्तलिफ जितने मामले हैं, शिवसेना और शिंदे ग्रुप यानी उद्धव जी ठाकरे और एकनाथ शिंदे फडणवीस, इस ग्रुप के जितने भी मामले हैं, इसकी समाअत बताया जा रहा है कि आइंदा कल होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्णा मुरारी और हेमा कोहली के बेंच ने कई आईनी सवालात का हवाला देते हुए मंगल को दरखास्तों को गौर के लिए आईनी बेंच को भेज दिया। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आसाम से। खबर कुछ इस तरीके से कि आसाम में 2 मुश्तबा मशकूक रोहिंग्याई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आसाम के जिला करीमगंज के बदरपुर रेलवे स्टेशन से 2 मुश्तबा रोहिंग्याई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है और माना जा रहा है कि ये दोनों रोहिंग्या मुसलमान मुश्तबा हालत में बदरपुर रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे, जो जम्मू कश्मीर से बदरपुर ट्रेन के जरिए आए थे। गिरफ्तार किए गए नौजवानों की शनाख्त जमाल हुसैन और आमिर हकीम के तौर पर हुई है। इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 10,230 भारतीय रुपये और 980 बांग्लादेशी टका बरामद किया गया है और इन दोनों को गिरफ्तार करके बदरपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बदरपुर पुलिस इनसे पूछगछ छानबीन कर रही है। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जिस लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने काफ़ी भौंका था और मुल्क का माहौल ख़राब किया था, अब खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया कि लाउड स्पीकर पर अजान से किसी के फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान देने से दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। अदालत ने मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोकने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने लाउड स्पीकर से मुताल्लिक हुक्म को सौती आलूदगी के कवानीन को लागू करने और तामील की रिपोर्ट्स फाइल करने की हिदायत दी। और बड़ी बात यह है जनाब कि अदालत ने यह भी कहा कि अजान देना मुसलमानों का लाजमी मजहबी अमल है और अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान के आर्टिकल, आइन के आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 25-26 रवादारी के उसूल को मुजस्सम करते हैं, सबको अपनी मजहबी आज़ादी, मज़हब पर आज़ादी से अमल करने की इजाज़त देते हैं, जो हमारे भारत की संस्कृति की ख़ास बात है। आइन का आर्टिकल 25(1) लोगों को आज़ादी के साथ अपने मज़हब का दावा करने और उसकी तबलीग करने का बुनियादी हक़ देता है। ताहम अदालत ने कहा कि मज़कूरा हक़ मुतलक हक़ नहीं है। इस वक्त बड़ी अफसोसनाक इसे खबर कहा जाएगा कि बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क में तकरीबन 99% जो बड़े चैनल है वो सब के सब गोदी चैनल के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी अब जनता का चैनल नहीं बचा है। सब यूं समझिए कि प्राइवेट रहकर
بکے ہوئے رہ کر کام کر رہے ہیں, بکے ہوئے بن کر کام کر رہے ہیں. اس لیے آپ جب بھی گوگل پر ڈالیں گے گودی میڈیا تو فوراً ان کے چہرے آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیچارے سطح کی دلالی کرتے ہیں, سطح کی چاٹوکاری کرتے ہیں. ان کو جنتا اور ملک کے مدعوں سے کوئی لین دین نہیں. آقا نے جو حکم دیا وہی کرتے. لیکن ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ ایک ہی چینل جس کو جو ملک کے لوگ سچی خبر دیکھنا چاہتے تھے تو 2-3 چینل ہے, تو اس میں سے ایک بڑا چینل ہے سچی خبروں کے لیے جو جانا جاتا تھا, وہ ہے NDTV. اور NDTV میں سچائی کا ایک چہرے کے نام پر جاتے تھے رویش کمار. اب خبریں آ رہی ہے جناب کہ NDTV میں بھی اڈانی گروپ گھس گیا. اب گھسا, خریدا, کیا کیا وہ تو خدا ہی جانتا ہے. لیکن اب NDTV میں 29% حصے داری اڈانی گروپ خریدے گا. تو اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے, لوگوں کے چہرے مرجھا گئے ہیں جو ملک کے صحیح حالات جاننا چاہتے ہیں, ان کے چہرے مرجھا گئے ہیں کہ اب اڈانی گروپ نے اگر اس کو لے لیا تو اڈانی کس کے آقا ہیں سب جانتے ہیں. تو اب اگر NDTV میں بھی اڈانی گروپ شامل ہو گیا, اس کا مطلب NDTV سے بھی سچائی ختم ہو جائے گی. لوگ ایسا سوشل میڈیا پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے رویش کمار, کیا وہ اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرتے ہوئے گروپ سے باہر نکل جائیں گے, یا پھر وہ بھی گودی چینلوں کی طرح بولنے پر مجبور ہو جائے گی. تو خیر ایک بڑا سوال ہے, آگے جو بھی حالات آئیں گے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن اتنی بری خبر تو ہے کہ اڈانی گروپ نے NDTV, جی ہاں, کیونکہ یہ بیچارہ بچا ہوا تھا تو یہاں سے کچھ لوگوں کو سچ سننے کی امیدیں رہتی تھی, سچ دیکھنے کی امیدیں رہتی تھی. تب NDTV میں بھی آقا شامل ہو گئے ہیں, اور آقا اپنی پارٹی کے خلاف NDTV کو بولنے نہیں دیں گے. یہ تو پاگل کو بھی سمجھ میں آتا ہے. گجرات کا وہ معاملہ جس کی وجہ سے مودی جی پر اور BJP پر پوری دنیا, ملک نہیں پوری دنیا تھوک رہی ہے, پھر کیا کریں, ان کو شرم غیرت تو ہے نہیں. تو اب BJP پر پوری دنیا تھوک رہی ہے, کیونکہ اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت BJP نے کی ہے کہ ایک عورت کا ریپ کرنے والے 11 ریپسٹوں کو 15 اگست کے دن آزاد کر کے آزادی کا اور جشن آزادی کا بھی مذاق اڑایا گیا, اور ملک کو اتنا بڑا دھوکہ دیا, ملک کے مہیلاؤں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا کہ ایک طرف لال قلعے سے مودی جی مہیلا کی سرکشا سمان کی بات کر رہے ہیں, اور اسی وقت میں ان کی اسٹیٹ گجرات میں 11 ریپسٹوں کو آزاد کیا جا رہا ہے. تو مودی جی کا اور BJP کا پاکھنڈ پورے ملک کے سمجھ میں آیا, اور پورا ملک اب تھوک رہا ہے, صرف سسو کرنا باقی ہے. چلیے آئیے, لیکن اسی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہ 11 مجرم جو گجرات سرکار نے چھوڑ دیا, جن کو رہا کر دیا, یعنی سرکار نے اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کی ہے کہ چھوڑنے والوں کو شرم نہیں آئی کہ ان کے گھر میں بھی بیٹی ہوگی, ان کے گھر میں بھی ماں ہوگی, ان کے گھر میں بھی بہن ہوگی. تو ان بے شرموں کو, شیطانوں کو شرم آنا چاہیے تھا ان ریپسٹوں کو رہا کرتے وقت. اور وہ جو MLA ہے جو کہتا ہے کہ یہ ریپسٹ برہمن ہے, سنسکاری ہے, جی ہاں, تو اس نے تو بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی ہے. اس MLA کے گھر میں بھی ماں بہن ہوں گی, مجھے ایسا معلوم ہے کہ وہ اس کے گھر میں بھی ماں بہن ہوں گی شاید. تو اس نے یہ جملہ کہتے وقت, ریپسٹوں کو سنسکاری کہتے وقت اس کو شرم آنی چاہیے تھی. تو خیر وہاں پر چھوڑ دیا گیا. اب معاملے کے خلاف, بلقیس بانو کے مجرموں کی رہائی کے خلاف پورے ملک میں آندولن شروع ہو گئے, اور اب بڑی خبر آ رہی ہے جناب کہ 11 مجرموں کو, ریپسٹوں کو جو چھوڑا گیا, اس کے خلاف اب سپریم کورٹ سماعت کرے گا. چیف جسٹس رامنا کی بیچ نے سینئر وکیل کپل سبل اور اپرنا بھٹ کی خصوصی درخواست پر سماعت کے لیے سنوائی کے لیے حامی بھر لی ہے. رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے بھی پٹیشن داخل کی ہے. جی ہاں, اور یہی نہیں, مشہور پنجابی صوفی سنگر جنہوں نے بلقیس کے معاملے پر گیت بنا کر پورے ملک کو رلایا تھا, انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے تعلق سے فکر مند نہ ہو. بلقیس تم پنجاب آ جاؤ, ہم سردار مکمل حفاظت کریں گے, اس کے لیے جینے کا سامان مہیا کریں گے, اور اپنے خون کی آخری بوند سے بھی اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے. بہت بڑی بات ہے. ایک سنگر یہ کہہ رہا ہے, اور ایک طرف بے شرم, بے غیرت اور ظالم حکومت
पूरे मुल्क की महिलाओं का अपमान करते हुए रेपिस्टों को आज़ाद कर रही है। आइए दिन महाराष्ट्र के टीचर घोटाला टीईटी घोटाले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नाअहल टीचरों की तनख्वाह रोकने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ करने, पैसे देकर मार्क्स बढ़वाने और बोगस सर्टिफिकेट दिखाने के इस घोटाले में 576 प्राइमरी स्कूल, 447 सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स नाअहल करार दिए गए हैं, जो कार्रवाई के जद में आए हैं। और यही नहीं, मेरे अपने जलगांव जिले के 614 टीचरों पर इम्तिहान में शिरकत पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई है। यानी टीईटी घोटाले में मुलव्वस टीचरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मैं आपको बताऊं कि इस घोटाले को पुणे साइबर पुलिस ने बेनकाब किया था। 2019 में असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए टीईटी इम्तिहान पास करने के लिए कुल 7,880 उम्मीदवारों से लाखों रुपए लिए जाने का इंकशाफ हुआ था। नाज़रीन, रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने बताया कि बिहार में सरकार तो बदल गई, हुकूमत तब्दील हो गई, मगर असेंबली स्पीकर इस्तीफा न देने पर बजिद है, अड़े हुए हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरजेडी का सवाल, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि अदम एतमाद के नोटिस के बाद वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। यानी बिहार में हुकूमत तो बदल गई है, लेकिन अजीब बात है कि स्पीकर इस्तीफा न देने पर अड़ा हुआ है। चलिए आइए ना दिन बड़ी खबर आ रही है। योग गुरु, जी आप जानते हैं योग गुरु कौन है? जी रामदेव बाबा। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। वैसे ये ऐसी खबरें पढ़कर हंसी भी आती है, इन लोगों को बेशर्मों को डांट मार से कुछ नहीं होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों अदालत से डांट खाते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस रामन्ना की बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि बाबा रामदेव एलोपैथी के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हो? उन्हें आयुर्वेद के फरोग और उसकी तशरीह का पूरा हक है, वो करें, लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरों को बदनाम करने की ये तो घटिया हरकत है, नीच हरकत है जो बाबा रामदेव कर रहे हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांटा है। और आपको याद होगा, लोग अब मजाक भी उड़ा रहे कि यही बाबा रामदेव जो एलोपैथी के खिलाफ बोल रहा है, जब बीमार होता है तो इसका इलाज एलोपैथी से ही होता है। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है
اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے.